हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે 11 સાયન્સ કેમેસ્ટ્રીમાં મૂળ સંકલ્પના અને મોલર દળ વિશે જોઈશું। એટલે શું? તો મૂળ શું છે? તો મૂળ એ એસઆઈ એકમ પદ્ધતિમાં 7મા નંબરની રાશિ જે પદાર્થ જથ્થો માપવા માટે વપરાય છે। પરમાણુ અને અણુઓ કદમાં અતિ સૂક્ષ્મ કોઈપણ નાનો સૂક્ષ્મ પદાર્થ હશે તેની અંદર પણ असंख्य परमाणुओं અને અણુઓ હોય છે, પરંતુ એ કેવા છે? અતિ સૂક્ષ્મ છે। કોઈપણ નાના જથ્થામાં પણ તેની સંખ્યા ઘણી વધારે હોય છે, તેથી તેના માટે કોઈ એકમ હોવો જરૂરી છે। ખૂબ જ નાનો પદાર્થ હશે પણ તેમાં બી પરમાણુ કાં તો અણુની સંખ્યા બહુ જ વધારે હોય છે, તેથી તેનો કોઈ એકમ હોવો જરૂરી છે। તેના માટે આપણે મૂળ સંકલ્પના અને મોલર દળ જોઈશું। જેમ કે ઉદાહરણ, 1 ડઝન બરાબર કેટલા નંગ હોય? તો 12 નંગ। 1 કોડી बराबर 20 नंग। 1 ग्रोस बराबर 144 नंग। तो आ एक शू छे? उदाहरण है, जेमां आपणे कही सकीए कि 12 नंग केळा जोईता होय। चलो आपणे तो आपणे शू कहीए? 1 डजन आपो। एम आपणे एवुं नहीं कहीए कि 12 नंग एटला आपो। 1 डजन सामान्य भाषामां बोलीए छीए। 1 कोड़ी तो 20 नंग कोई भी वस्तु लेवा जईए, धारो कि चोपड़ा जोईता होय तो आपणे एवुं कहीए 1 कोड़ी एटले सामेवाळो व्यक्ति आपणे 20 नंग चोपड़ा आपी देशे। વધારે જોઈતા હોય તો 1 ગ્રોસ વપરાય છે 144 નંગ માટે। તો એવી જ રીતના અસંખ્ય અણુઓ માટે પણ આપણને મૂળ સંકલ્પનાની જરૂર પડી છે। હવે સૂક્ષ્મ સ્તરે સ્પીસીસને ગણવા માટે મૂળ સંકલ્પનાનો ઉપયોગ થાય છે। સ્પીસીસ, અહીંયા જે સ્પીસીસ છે, સ્પીસીસનો અર્થ થાય છે અણુ, પરમાણુ, આયનો વગેરે। 1 मोल एटले के पदार्थनो सरखो जत्थो एटलो जत्थो के जे 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में रहेला परमाणुओं धरावे छे। हवे आपणे कोई बी ज्यारे बी कोई बी परमाणु लईए तो एनी 2 मोल 3 मोल 4 मोल जेवी रीतना कोई वस्तु खरीदीए तेमां 1 डजन 1 कोड़ी 1 ग्रोस एवी रीतना अणु का तो परमाणु आयनो कोई भी स्पीसीस एनी आगळ शुं वपराय छे? 1 मोल 2 मोल 3 मोल। तो एने आपणे मोलमां मापवामां आवे छे कोई जत्थाने। तो 1 मोल व्याख्या शुं छे? 1 मोल एटले शुं? तो कोई बी एक परमाणु छे, जेम के कार्बन 12 छे, तो एनी अंदर 12 जेटला तेनो अणुभार छे, तो एनो शुं थशे? 1 मोल थशे। उदाहरण तरीके लईए, कार्बन 12 नुं दळ अने तेनुं मूल्य 1.99 गुण્યા 10⁻23 ग्राम छे। 1.99 अहींया आपणे आगळ लखीए तो 99 26 48 आ पूरेपूरी संख्या एवी रीतना छे, पण आपणे शॉर्ट फॉर्म में 1.99 बी लई सकीए छीए। तो 1.99 26 48 गुण્યા 10⁻23 ग्राम छे। एना पछी जोईए तो 1 मोल कार्बननुं वजन 12 ग्राम है। तमने एवुं पूछे कि कार्बननुं 1 मोलनुं वजन तमे जणावो तो एनो जे अणुभार छे 12 ग्राम ए एनुं शुं थशे? 1 मोलनुं वजन 12 ग्राम। आथी तेमां रहेला कार्बननी संख्या आपणे शोधवी होय तो आपणे नीचे प्रमाणेनी गणतरी करीशुं। तो 1 मोल कार्बनमां रहेला कार्बननी संख्या तो 12 ग्राम पर मोल कार्बन 12 डिवाइडेड बाय अहीं आपणे पूरी संख्या लखीशुं तो 26 48 गुण્યા 10⁻23 ग्राम कार्बन 12 परमाणु थशे। हवे दरेक जण केल्क्युलेटर में गणतरी करे तो आपणे गणतरी करीशुं तो आपणने मळशे, दरेक जण सादुं केल्क्युलेटर वापरे। जो न खरीद्युं होय तो दरेक जण खरीदी ले, साइंटिफिक केल्क्युलेटर वपराशे नहीं। 12 भाग्या 1.26 48 अहींया तमे जोई शको छो जवाब केटलो आवे छे? 6.022 13 73 76 99। तो आपणे सादी भाषामां कही सकीए कि 6.022। तो आपणे जवाब केटलो मळ्यो? 6.022 गुण્યા 23 घात। चलो तो आ आपणने मळे छे। हवे आ 23 केवी रीतना आवशे? दणिया जुए छे 1.99 गुण્યા अहींया शुं छे? 10⁻23 घात। 10⁻23 भागाकार में छे। जो ए ऊपर जशे
તો શું થઈ જશે? -23 છે તો ઉપર જતાં શું થઈ જશે? +23. તો આપણે -23 છે એ છેલ્લે આપણને +23 તરીકે મળે છે. તો 6.022 × 1023 જેટલા પરમાણુઓ આપણને મળે છે. તો એક મોલ કાર્બનની અંદર સંખ્યા પરમાણુની કેટલી? તો 6.022 × 1023 પરમાણુઓ પર મોલ થશે. હવે જે 6.022 છે એને એ એટલું મહત્વપૂર્ણ છે કે જેને અલગ સંજ્ઞા અને અલગ નામ આપવામાં આવ્યું. તો 6.022 × 1023 જે ઘાત છે એને અલગ નામ આપવામાં આવ્યું એવોગાડ્રો અચળાંક. એવોગાડ્રો અચળાંક તેની સંજ્ઞા n a. હવે શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં કાં તો MCQમાં કે એવોગાડ્રો અચળાંકનું મૂલ્ય છે 6.022 × 1023 તેની સંજ્ઞા છે n a. તો આપણે આ વેલ્યુ યાદ રાખવાનું. કોઈ બી પરમાણુ માટે જો આપણે ઉદાહરણ તરીકે બીજું લઈએ, ધારો કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે, તો હાઇડ્રોજન 1 મોલ પાણીના અણુની અંદર કાં તો 1 મોલ હાઇડ્રોજનની અંદર કેટલા પરમાણુઓ રહેલા છે? તો આપણે બોલી શકીએ કે 6.022 × 1023 પરમાણુઓ રહેલા છે. 1 મોલ પાણીમાં કેટલા અણુ છે? તો 6.022 × 1023 છે. 1 મોલ સોડિયમ ક્લોરાઇડમાં કેટલા છે? તો 6.022 × 1023 છે. એ રીતના કોઈ બી અણુ હશે એના માટે આપણે પરમાણુની સંખ્યા બોલી શકીએ છીએ. તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એવોગાડ્રો અચળાંક. એને 6.022 × 1023 જે એની વેલ્યુ છે. એના પછી આપણે જોઈએ તો મોલર દળ. મોલર દળ શું છે? તો મોલર દળ એટલે કે પદાર્થના 1 મોલનો ગ્રામમાં દર્શાવેલ દળ તેનું મોલર દળ કહેવાય છે. જેમ કે H2Oનું મોલર દળ જોઈએ તો ઓક્સિજનનો અણુભાર છે 16, હાઇડ્રોજનનો 1 છે, પરંતુ અહીંયા H2 છે મીન્સ કે 2, તો 16 ને 2 કેટલા થશે? 18. તો 18 જે એનું શું થશે? મોલર દળ. આ H2Oનું NaCl નું મોલર દળ થાય છે 58.5 ગ્રામ મોલ ઇનવર્સ. સોડિયમ છે 23, ક્લોરીનના છે 35.5. બંનેનો સરવાળો કરશો એટલે 58.5 ગ્રામ મોલ ઇનવર્સ આપણને જવાબ મળે. તો આ એનું શું છે? મોલર દળ. મોલર દળ કેવી રીતના શોધાય જે આપણે આગળ બી જોઈ ચૂક્યા છે. એના પછી આપણે જોઈશું બંધારણીય ટકાવારી. ચલો હવે બંધારણીય ટકાવારી જોઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે બંધારણીય ટકાવારી એટલે શું એ જોઈએ. તો આપણે આગળ ભણ્યા કે કોઈ બી એક મોલ છે એની અંદર કેટલા પરમાણુઓ રહેલા છે એ આપણે જોયું. એના પછી આપણે એવોગાડ્રો અચળાંક મળ્યો 6.022 × 1023. એના પછી આપણે જરૂરી પડશે બંધારણીય ટકાવારી. કોઈ બંધારણ છે જેમ કે H2Oનું બંધારણ, એમોનિયાનું બંધારણ, કોઈ બી બંધારણ છે એની અંદર એમોનિયા છે તો એની અંદર નાઇટ્રોજનના ટકા કેટલા, હાઇડ્રોજનના ટકા એ જાણવું જરૂરી છે. તો આ સમજવા માટે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. સામાન્ય પાણીનું ઉદાહરણ લઈએ. પાણીનું અણુસૂત્ર શું છે? H2O. તો H2Oની અંદર તમે જોઈ શકો છો કેટલા પરમાણુઓ છે અને ઓક્સિજન છે. કુલ 2 પરમાણુઓ આવેલા છે, પરંતુ હાઇડ્રોજન 2 છે અને ઓક્સિજન 1 છે. તો H2Oમાં રહેલા હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનની ટકાવારી શોધો. ક્વેશ્ચન છે. તો એના માટે સૂત્ર વાપરીશું. સૂત્ર છે દળ ટકાવારી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંયોજનમાં તે તત્વનું દળ ગુણ્યા 100 અને સંયોજનનું મોલર દળ. સૌપ્રથમ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણી પાસે H2O પાણી છે, તો પાણીનું મોલર દળ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો પાણીનું મોલર દળ આપણે હમણાં આગળ બી જોયું 18 ગ્રામ છે. પાણીનું મોલર ગ્રામ 18 ગ્રામ છે. હવે એના પછી આપણે દળ ટકાવારી અલગ અલગ તત્વની જોઈશું. પહેલાં આપણે જોઈશું હાઇડ્રોજન. તો હાઇડ્રોજનનું દળ શામાં? પર્સન્ટેજમાં. સૂત્ર શું વાપરવાનું છે? સંયોજનમાં તે તત્વનું દળ. તો હાઇડ્રોજનમાં અંદર H2 છે, 2 હાઇડ્રોજન છે. હાઇડ્રોજનનો અણુભાર કેટલો? 1. તો 2 × 1 ભાગ્યા સંયોજનનું મોલર દળ. આખું સંયોજન શું છે? H2O. એનું મોલર દળ કેટલું છે? 18. તો ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100. હવે જ્યારે તમે એનો ગુણાકાર ભાગાકાર ગણતરી કરશો તો આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં જોઈશું શું છે? 2 ×
1 ભાગ્યા શું હતું 18 બરાબર તમને જવાબ મળે છે 0.11, પરંતુ ગુણ્યા 100 કરવાના છે તો ગુણ્યા 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જવાબ મળે છે 11.11. તો અહીંયા આપણે હાઇડ્રોજનનું દળ ટકા જવાબ કેટલો મળ્યો 11.11% જવાબ મળ્યો આપણને. તો એ આપણે લખી દઈશું. ચલો એવી જ રીતના આપણે ઓક્સિજનનું શોધીશું. ઓક્સિજનનું દળ પર્સન્ટેજમાં જેવી રીતના આપણે અહીંયા હાઇડ્રોજનનો પર લખ્યો એવી રીતના અહીંયા ઓક્સિજન લખીશું. H2O ની અંદર ઓક્સિજન કેટલા છે? એક જ છે. ઓક્સિજનનો અણુભાર કેટલો છે? 16. તો ડાયરેક્ટ આપણે લખીશું 16/18 ગુણ્યા 100. હવે 16/18 કરીશું એટલે જવાબ મળશે આપણને. કેલ્ક્યુલેટરમાં જોઈશું તો 16/18 બરાબર 0.88 ગુણ્યા 100 બરાબર 88. તો અહીંયા આપણે લખીશું જવાબ 88.88%. તો ઓક્સિજન કેટલો છે? 88.88% અને હાઇડ્રોજન કેટલો છે? 11.11%. તો આપણે આ શોધ્યું બંધારણીય ટકાવારી. બંધારણ શું હતું? H2O. H2Oની અંદર તમને પૂછે કે હાઇડ્રોજન કેટલા ટકા હશે, એટલે કે પાણીની અંદર કેટલા ટકા હાઇડ્રોજન છે અને કેટલા ટકા ઓક્સિજન છે. તો આપણે એમ પ્રમાણે આપણે ગણતરી કરીને હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના ટકા શોધી શકીએ છીએ. તો પાણીના અંદર 88.88% જેટલો ઓક્સિજન રહેલો છે અને 11.11% જેટલો હાઇડ્રોજન રહેલો છે, જે આપણે કહી શકીએ. એના પછી આપણે ઉદાહરણ લઈએ, કોઈ બીજું લઈશું. ચલો ધારો કે અહીંયા આપણે લઈએ છીએ ઉદાહરણ C2H5OHનું. ચલો જેની અંદર થોડા વધારે તત્વો છે. તો C2H5OHનું આપણે લઈશું. તો જેમ આપણે આગળ જોયું તેમજ C2H5OHનો પહેલાં તો મોલર દળ નક્કી કરીશું. તો C2H5નું મોલર દળ જોઈશું. તો કાર્બન કેટલા છે? 2 છે. કાર્બનનો અણુભાર કેટલો છે? 12. તો 12 દુ 24. 24 અને હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 8 અને 1 6. તો 24 ને 6 કેટલા થશે? 30. 30 થયા. 30 ને 16 કેટલા થશે? 46. તો આપણે ડાયરેક્ટલી તમે ગણતરી કરીને લખી શકો છો. તો અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ ગ્રામ, જે એનું શું થશે? અણુ. હવે દરેકની અંદર રહેલી ટકાવારી શોધીશું. તો પહેલાં આપણે કાર્બનની ટકાવારી શોધીશું. કાર્બનનું દળ. કાર્બનનું દળ પર્સન્ટેજમાં. તો કાર્બન કેટલા છે? 2. એનો અણુભાર 12. તો 2 ગુણ્યા 12 બરાબર આપણે 24 ડાયરેક્ટલી લખી દઈશું. 24 ભાગ્યા ગુણ્યા 100 ભાગ્યા કેટલા થશે? કુલ 46. એનો જવાબ આવશે 52.14%. તમે તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં ગણતરી કરી શકો છો. એવી રીતના આપણે જોઈશું હાઇડ્રોજનનું દળ. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 5 ને 1 6. તો 6 ગુણ્યા 1 કરશું, એનો એક અણુભાર છે. તો 6 ગુણ્યા 1 કરીશું એટલે 6 જવાબ મળશે. કુલ મોલર દળ 46 ગુણ્યા 100 13.13%. એવી રીતના આપણે જોઈએ ઓક્સિજનનું. તો ઓક્સિજનનું જોઈશું. ઓક્સિજન કેટલા છે? 1. એક જ ઓક્સિજન છે. તો આપણે એનો અણુભાર કેટલો? 16 ભાગ્યા 46 ગુણ્યા 100 બરાબર 34. આપણને જવાબ મળશે 34%. ચલો 34% જેટલો અહીંયા 34.7 સમથિંગ અહીંયા આપણને જવાબ મળે છે. તો આ શું થયા? એના ટકાવારી સુધી. તો આપણે કહી શકીએ C2H5OHની અંદર દરેક પરમાણુનો ટકાવારી આ પ્રમાણેની છે. ઇથેનોલ તો 52.14% શું છે? કાર્બન. 13.13% હાઇડ્રોજન અને 34.7% જેટલું ઓક્સિજન રહેલો છે. ચલો હવે આના પછી વધારે હજી ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો આવ્યો છે આણ્વીય સૂત્ર અને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર. હવે આની અંદર આપણે થોડુંક દિમાગ દોડાવવું પડશે. તો આણ્વીય સૂત્ર અને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર એટલે શું? તો સૌપ્રથમ પ્રમાણસૂચક સૂત્ર.
સંયોજનમાં રહેલા જુદા જુદા પરમાણુઓની પૂર્ણ સંખ્યાનો સરળ ગુણોત્તર, આપણે એનો ગુણોત્તર લેવાનો છે. કેવી રીતના ગુણોત્તર લઈએ, જે આપણે આગળ ઉદાહરણમાં જોઈએ છીએ. આણ્વીય સૂત્ર, સંયોજનમાં અણુમાં રહેલા જુદા જુદા પ્રકારના પરમાણુઓની ચોક્કસ સંખ્યા, જેને આપણે આણ્વીય સૂત્ર કહીશું, જે આપણને છેલ્લે મળશે. હવે એના માટે આપણે ઉદાહરણ લઈશું. ઉદાહરણ દ્વારા જ આપણને ખબર પડશે કે આણ્વીય સૂત્ર અને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર કેવી રીતના શોધવામાં આવે છે. તો કહેવાય કોઈ એક સંખ્યા આપી દેવામાં આવે, એની અંદર આપણને આણ્વીય સૂત્ર અને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આપવામાં આવતું નથી, જે આપણે શોધવાનું છે. તો એક ઉદાહરણ લઈએ. એક સંયોજન છે આપણી પાસે. કયું સંયોજન છે, જે આપણને ખબર નથી. તેની અંદર કયા કયા પરમાણુઓ રહેલા છે એ આપણને આપેલા છે. તો હાઇડ્રોજન છે 4.07%, 24.47% કાર્બન અને 71.65% ક્લોરીન ધરાવે છે. તેનું મોલર દળ પણ આપેલું છે 98.96 ગ્રામ. પ્રમાણસૂચક અને આણ્વીય સૂત્ર શું હશે એ આપણે શોધવાનું છે. મીન્સ કે આપણે એનું સૂત્ર શોધવાનું છે. આટલી વસ્તુ આપણને આપી દીધેલી છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈશું. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈશું. તો એની અંદર આપણે સૌ પ્રથમ જોઈશું કે દળ ટકાને ગ્રામમાં ફેરવીશું. તો સોપાન 1માં શું આવશે? દળ ટકા છે, તો દળ ટકાને ગ્રામમાં ફેરવીશું. તો આપણે ચલો અહીંયા કુલ 100 ગ્રામ લઈએ. કુલ 100 ગ્રામ જેટલું સંયોજન છે. કુલ 100 ગ્રામ સંયોજન છે. એની અંદરથી આપણને આપેલું છે 4.07%, 24.47%. તો એને આપણે ગ્રામમાં ફેરવવાનું છે. તો હાઇડ્રોજન ને ગ્રામમાં ફેરવીશું. તો 4.07 ગ્રામ. એવી રીતના કાર્બનને 24.47 ગ્રામ અને ક્લોરીન 71.65 ગ્રામ. તો આ સોપાન 1 થયું, જેને આપણે ગ્રામમાં ફેરવ્યું. હવે સોપાન 2, દરેક તત્વને મોલ સંખ્યામાં ફેરવીશું. સોપાન 2, મોલ સંખ્યામાં ફેરવીશું. ચલો, મૂળ સંખ્યામાં ફેરવવા માટે શું કરીશું? 4.07 ગ્રામ આપેલું છે, આપણને મોલ શોધવાના છે. તો હવે મોલ માટેનું એક સૂત્ર છે કે મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોઈ બી સંયોજન, કોઈ બી તત્વનું ગ્રામમાં વજન ભાગ્યા એનો અણુભાર. તો સૌપ્રથમ હાઇડ્રોજનનું જોઈશું. તો મોલ બરાબર ગ્રામમાં વજન ભાગ્યા અણુભાર. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને કેટલા આપેલા છે? એક હાઇડ્રોજન છે, એનું વજન 0.07. તો એ આપણે લખીશું 4.07 ભાગ્યનો આપણે લખવાનો છે અણુભાર. તો આનો જવાબ એવી રીતના આપણે હાઇડ્રોજન પછી શું છે? કાર્બન. તો કાર્બનના મોલ બરાબર કાર્બનનું કેટલું આપેલું છે? 24.47 ગ્રામ. અહીંયા ગ્રામ લખીશું ભાગ્યા તેનો અણુભાર. કાર્બનનો અણુભાર કેટલો છે? 12. તો 12 ગ્રામ. એના પછી આપણે લખીશું ક્લોરીનના મોલ. તો ક્લોરીનના મોલ કેટલા આપેલા છે? 71.65 ગ્રામ ભાગ્યા ક્લોરીનનો અણુભાર છે 35.5 ગ્રામ. ચલો, તમે દરેકનો ભાગાકાર કરશો એટલે તમને જવાબ મળશે 4.04, 2.021 અને અહીંયા મળશે 2.021. આ થયા આપણા મોલ. ચલો, આપણને મોલમાં બધાની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે દરેકની મોલમાં વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે આપણે
બીજી રીત કરીશું. ચલો સોપાન નંબર 3. ચલો મૂળને સૌથી નાની સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરીશું. તો મૂળની અંદર સૌથી નાની સંખ્યા કઈ હતી? 2.01. તો દરેકને આપણે ભાગાકાર કરીશું. તો આપણી મૂળની સંખ્યા હતી, પહેલી હતી 4, જે હતા હાઇડ્રોજન. એના પછી કાર્બન હતા 2.021. એના પછી ક્લોરિન 2.021. આની અંદર આપણે જોઈએ તો સૌથી નાની સંખ્યા કઈ થશે? 2.02. તો મૂળ જે છે, આ દરેક મૂળ છે, એ મૂળને આપણે સૌથી નાની સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરીશું. તો ભાગાકાર કરીશું તો 4 એવી રીતના 2 ને 2 વડે ભાગીશું અને 2 ને 2 વડે ભાગીશું. સૌથી નાની સંખ્યા 2.01 છે. તો આપણને હાઇડ્રોજન માટે જવાબ મળશે 2. કાર્બનને 2 વડે ભાગીશું તો જવાબ મળશે 1. ક્લોરિનને પણ 2 વડે ભાગીશું તો જવાબ મળશે 1. તો આપણને ગુણોત્તર મળ્યો દરેક તત્વનો. શાનો? હાઇડ્રોજન, કાર્બન અને ક્લોરિન ત્રણેયનો ગુણોત્તર આપણને મળ્યો 2:1:1. આપણે સારી રીતે લખીએ તો હાઇડ્રોજન, કાર્બન અને ક્લોરિનનો ગુણોત્તર મળે છે 4/2.021 કરીશું, 2/2.021 કરીશું અને 2/021 કરીશું તો જવાબ મળે છે 2:1:1. તો આ એનો થયો ગુણોત્તર. ચલો આ જે ગુણોત્તર મળ્યો, હાઇડ્રોજન 2 છે, કાર્બન 1 છે અને ક્લોરિન 1 છે, એ જ વસ્તુને આપણે એમાં ફેરવીશું. તો સોપાન નંબર 4 પ્રમાણસૂચક સૂત્ર બનાવતા. તો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આપણે બનાવીશું ઉપર પ્રમાણે. તો શું થશે? હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 2. તો આપણે HCl કેટલા છે? 1. કાર્બન કેટલા છે? 1. તો ચલો કાર્બન આપણે આગળ લખીએ અને Cl અહીંયા લખીએ. સૂત્ર શું મળ્યું? CH2Cl, જે આપણું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર થશે. સૂત્ર. ચલો હવે સોપાન નંબર 5 આણ્વીય સૂત્ર લખવું. પ્રમાણસૂચક સૂત્ર મળી ગયું. હવે આપણે આણ્વીય સૂત્ર લખવાનું છે. તો આણ્વીય સૂત્ર લખવા માટે આપણે શું કરીશું? આણ્વીય સૂત્ર લખવા માટે આપણે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર જે મળ્યું CH2Cl એનો પહેલાં દળ નક્કી કરીશું. CH2Cl તો તેનું દળ, કાર્બન કેટલા છે? 1 છે, હાઇડ્રોજન 2, ક્લોરિન. તો દરેકનો આપણે અણુભાર, કાર્બનનો 12 પ્લસ હાઇડ્રોજનનો 1 અણુભાર એટલે 2 પ્લસ ક્લોરિનનો 35.5 થશે. તો જવાબ આપણને મળશે 49 ગ્રામ થશે. તો CH2Clનું દળ કેટલું થશે? 49 ગ્રામ મળશે. હવે આ હતી આપણું A. બી જોઈએ તો બી, મોલર દળને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર વડે ભાગો. મોલર દળને પ્રમાણસૂચક દળ વડે ભાગો. મોલ આપણને સૌપ્રથમ આપેલી, મોલર દળ આપણને સૌપ્રથમ આપેલું હતું. કેટલું આપેલું હતું? 98.96 ગ્રામ, જે આપણને સંખ્યામાં આપેલું હતું. તો મોલર દળને આપણે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર વડે ભાગવાનું છે. તો 98.96 ગ્રામ ભાગ્યા 49, અહીંયા 49.48 આવશે. તો 49.48 ગ્રામ બંનેને આપણે ભાગીશું તો જવાબ મળશે 2. તો જે 2 છે એને આપણે n કહીશું. સોરી, આ બંનેનો ભાગાકાર કરીશું તો જવાબ મળશે 2 અને જે 2 છે એને આપણે n કહીશું. હવે છેલ્લું સ્ટેપ થશે જેને આપણે C કહીએ. પ્રમાણસૂચક સૂત્રને n વડે ગુણવાનું છે. પ્રમાણસૂચક
સૂચક સૂત્રને n વડે ગુણતા પ્રમાણસૂત્ર Cl ગુણ્યા 2 n વડે આપણે ગુણીશું તો કાર્બન ગુણ્યા 2 શું થશે C2 હાઇડ્રોજન ગુણ્યા 2 H2 છે H2 2 તો H કેટલા થશે 4 Cl ગુણ્યા 2 કેટલા થશે Cl2 તો C2H4Cl2 જે આપણું શું થશે આણ્વીય સૂત્ર. ચલો તો આપણને અહીંયા આણ્વીય સૂત્ર મળી ગયું અને આ શું હતું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર. તો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આપણે શોધવાનું થાય અને આણ્વીય સૂત્ર પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આપણને આગળ સોપાન 3 ની અંદર મળી ગયું હતું અને અહીંયા આપણને છેલ્લે મળે છે આણ્વીય સૂત્ર. હવે આનો આપણે મોલર દળ જોઈશું તો કેટલું હશે 96.98 ગ્રામ જેટલું હશે જે આપણને આગળ આપી દીધેલું હતું. તો આ પ્રમાણેની રીતથી દરેક સોપાન પ્રમાણે સારી રીતે આપણને આણ્વીય સૂત્ર આવ્યા છે. તો આપણી પાસે આણ્વીય સૂત્ર અને પ્રમાણ સૂત્ર જે કેવા હતા આપણી અજ્ઞાત હતા જેને આપણે મેળવ્યા છે. હવે આપણે 1.10 તત્વયોગમિતિ અને તત્વયોગમિતીય ગણતરીઓ જોઈશું. તો તત્વયોગમિતિ તો તત્વયોગમિતિ શું છે એક કોઈ બી તત્વ છે એનો આપણે બીજા સાથે શું કરવાનું છે ગુણાકાર કરવાનો છે મીન્સ કે એકબીજાની અંદર આપણે એને ઉમેરવાનું છે. તો ચલો આપણે આ સૂત્ર પહેલાં જોઈએ CH4 ગેસિયસ પ્લસ 2O2 ગેસિયસ છે બંને ગેસિયસ ફોર્મમાં છે. CH4 એટલે મિથેન અને આ છે ડાઈ ઓક્સિજન વાયુ છે. તો જેની આપણે પ્રક્રિયા કરીશું તો CH4 છે એની અંદર રહેલો હાઇડ્રોજન અહીંયાથી દૂર થશે અને ઓક્સિજન એની સાથે મેળવાઈ જશે. અહીંયા રહેલો હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરશે અને ઓક્સિજન કાર્બન સાથે પ્રક્રિયા કરશે. તો કાર્બન સાથે ઓક્સિજન જોડાય તો શું મળશે CO2 ગેસિયસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ હાઇડ્રોજન અહીંયાથી દૂર થાય છે જે ઓક્સિજન સાથે મેળવાય છે. ઓક્સિજન અહીંયા કેટલા મેળવાયા 2 આની સાથે પ્રક્રિયા કરી હજી 2 બાકી છે જે 2H2O તરીકે દૂર થશે 2H2O ગેસિયસ. હવે પ્રક્રિયા આપણે જો તમને નહીં આવડે તો સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટિંગમાં શું કરવાનું દરેક તત્વને આપણે અલગ અલગ કેટલા છે તેલ આપણે લખી દેવાનું. તો અહીંયા કાર્બન કેટલા છે 1 હાઇડ્રોજન કેટલા છે 4 ઓક્સિજન કેટલા છે 2 2 4 આગળ જે મોલ છે 2 મોલ કહેવાય આને. તો જે 2 છે એને આગળ ગુણવાના 2 2 4 અહીંયા 3 હોય તો 3 2 6 થાય 2 2 4 તો ઓક્સિજન થશે 4. ચલો હવે જ્યારે બી આપણે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે પ્રક્રિયકની સંખ્યાની અંદર જેટલા પરમાણુ છે એટલા ઓછા બી નહીં થવા જોઈએ કે વધવા બી થવા જોઈએ નહીં. જો આ બાજુ જેટલા હોય એનાથી આ બાજુ વધી જાય તો બી પ્રક્રિયા ખોટી કહેવાય સંતુલનમાં થાય નહીં. તો કાર્બન આ બાજુ આટલા છે એવી રીતના પ્રક્રિયા થઈ ગઈ એના પછી બી આપણે જોઈ લેવાનું કે આ બાજુ કાર્બનની સંખ્યા 1 ઓક્સિજન 2 અને અહીંયા 2 ઓક્સિજન એટલે ઓક્સિજન કેટલા થશે 2 હાઇડ્રોજન 2 2 4 સોરી ઓક્સિજન 2 અને અહીંયા 2 એટલે 4 ઓક્સિજન 2 અને 2 4. તો દેખો કાર્બનની 1 હાઇડ્રોજન 4 4 ઓક્સિજન 4 4 બંને બાજુ સરખા થઈ જાય છે મીન્સ કે આપણી પ્રક્રિયા સાચી છે આપણી પ્રક્રિયા સંતુલનમાં છે એવું આપણે કહી શકીએ. બીજું એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે CH4 મિથેન વાયુ છે 2A2 ગેસ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો અહીંયા આપણને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસિયસ મળશે અને 2H2O પણ અહીંયા આપણને ગેસ. બીજી વસ્તુ છે જે આ ડાબી સાઈડ થશે આ જમણી સાઈડ. તો ડાબી સાઈડ જે છે એને આપણે કહેવામાં આવે નિપજ પ્રક્રિયક અને જે જમણી સાઈડ આપણને મળે છે એને શું કહેવામાં આવે નિપજ અથવા તો બીજી ભાષામાં કહીએ તો પ્રોડક્ટ બી કહેવામાં આવે અથવા તો બીજી ભાષામાં કહીએ તો રિઝલ્ટ બી કહેવામાં આવે. તો આપણી પાસે કોઈ પ્રક્રિયકો છે એમાંથી આપણે નિપજ કાં તો પ્રોડક્ટ બનાવવાની છે. અને બીજું એ વસ્તુ ધ્યાનમાં કે બંને પ્રક્રિયા સંતુલનમાં સ્થપાવવી જોઈએ. હવે કોઈ બી પ્રક્રિયા આપણે કરીએ તો એની અંદર ગેસિયસ હોય લિક્વિડ હોય સોલિડ હોય અને એક્વાયસ 4 પ્રકારે આપણને કોઈ બી સંયોજન જોવા મળે. તો યાદ રાખવા માટે હું અહીંયા લખું છું સંયોજન કોઈ બી સંયોજન હશે એ કેટલા ફોર્મમાં હોય તો સોલિડ સ્ટેટમાં હોય છે પછી ગેસિયસ સ્ટેટમાં હોય
લિક્વિડ સ્ટેટમાં હોય અને એક્વાયસ સ્ટેટમાં હોય. જેમ કે આપણે લઈએ કોઈ સોડિયમ સોલિડ ફોર્મમાં હોય, CO2 ગેસિયસ ફોર્મમાં લઈએ, H2O લિક્વિડ ફોર્મમાં લઈએ, NaOH એક્વાયસ ફોર્મમાં છે. આ એક્વાયસ જે ફોર્મ છે એને આપણે કૌંસમાં લખવાનું છે અને નાના અક્ષરે નીચે લખવાનું છે. જેમ કે NaOH એક્વાયસ, તો એક્વાયસ એ ક્યુ. હવે એનું મિનિંગ શું થાય છે એ તમને હું સમજાવીશ. અહીંયા સોલિડ એટલે શું? એ ઘન છે. અહીંયા સોડિયમ જે છે એ ઘન સ્વરૂપમાં છે. CO2 ગેસિયસ એટલે કે વાયુ સ્વરૂપમાં છે. H2O લિક્વિડ, એલનો મિનિંગ શું થાય? તે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં છે. અને એક્વાયસનો અહીંયા મિનિંગ થશે પાણીવાળું દ્રાવણ. જે હોય તો આપણે મિનિંગ સમજવાનો કે પાણીવાળું દ્રાવણ છે. એના પછી કોયડો 1.3 છે, 1.4 છે, જે તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરીને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો કોમેન્ટમાં તમે મને કહી શકો છો, તો હું એ શીખવાડવાની તમને વોટ્સઅપ પર કોશિશ કરીશ. થેન્ક્સ ઓલ ઓફ યુ.